संघर्ष का सच प्रोग्राम वेखण वालियां सारियां संगतां नूं मेरे वल्लों यानी बलविंदर सिंह पक्खो के वल्लों आप सब नूं फतेह प्रवान होवे जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अज असीं पहुंचे जी गुरदासपुर जिले के पिंड अवाण दे विच। ये पिंड जिहड़ा जी बटाले तो कादियां रोड के उत्ते बिल्कुल वडाला ग्रंथियां के सामने ये पिंड पैंदा है। इत्थे एक माता रहिंदी है, माता छिंदर कौर, जिसका एक पुत्र भाई मेजर सिंह ते एक देवर भाई जसवंत सिंह जी उस खाड़कू संघर्ष की भेंट चढ़े आ। किवें परिवार की जिंदगी चल रही है, की कुछ परिवार नाल होया बीतिया, आओ सारियां गल्लां बातां तुहाडे नाल साझीआं करदे हां ते तुहानूं मिलवाउने आ माता छिंदर कौर जी दे नाल। बड़ा मारते कुटते दाबे मारते ही अंदर च वड़ जाते हाँ। गोली भी इत्थे फिर चली के एडे एडे मंगोर हो गए हैं साडी हवेली दे विच। इत्थे टाली दे सारे पत्ते झड़ गए हैं। गोबिंदराम हुंदा ही इत्थे उदों। अच्छा तुसीं वो भी आउंदा रहा इत्थे? हाँ जी हाँ जी, इत्थे नाल ही पुलिस दे आउंदे रहे ने, फड़ फड़ के उन्होंने शहीद करते रहे। जो कुछ जो मेजर सिंह शहीद हो गया सीगा ते ओदा शरीर देता सी पुलिस ने कि जां तुसीं नाल गड्डी दे गई नहीं दिता। चाचा भतीजा ही इन्हां कम्मां च ते पापे नूं ही इन्हां ने मारिया कुट्टिया ठाणे लै गए। इन्हां थावां ते मुक्कियां मारियां, फिर उदों दा ही कन्नां तो सुणदा घट है। अच्छा ये फिर तुसीं जिहड़ा गोबिंदराम SSP है तुसीं वो इत्थे भी आउंदा रहा ते तुसीं उत्थे भी वेख्या बटाले भी? हाँ जी बटाले भी वेख्या। आंदा इत्थे ते असीं एक वाणा विच कोई जी नहीं रहन देना। संत कल्ला ही है ना ते ये काम करदा, लोकां नूं मारदा है ते संत ते असीं संत दे मारिया किसे जी नूं भी नहीं रहन दे। आओ जी गल करते हैं माता सविंदर कौर जी दे नाल, जिन्हां दा एक पुत्र मेजर सिंह ते एक इन्हां दा देवर भाई जसवंत सिंह उस संघर्ष की भेंट चढ़े आ। भाई मेजर सिंह जिहड़ा कि 9 अक्तूबर 1991 नूं पिंड विच ही होए एक मुकाबले के दौरान शहीद हो गया सीगा। ते माता जी का जिहड़ा देवर सी पुत्रां वर्गा ही भी भाई जसवंत सिंह सन ऑफ हरनाम सिंह जिहड़ा कि 22 जुलाई 1992 नूं बटाला पुलिस दे नाल पिंड चाल दे लागे होए एक मुकाबले दे विच शहीद हो गया सीगा। माता जी का पिंड आ अवाण, जिहड़ा कि बटाले तो कादियां रोड ते वडाला ग्रंथियां दे सामने ये पिंड पैंदा जी। ते इस तो पहलां भी असीं माता जी दे नाल गलबात कर चुके हैं और गुरु नानक लंगर सेवा सोसाइटी इंटरनेशनल के राहीं संगत वालों भेजी सेवा अक्सर माता जी के कोल पहुँचती रही है। माता जी दे नाल इस करके गल कीती कि जिहड़ी पहली गलबात असीं कीती सी उस तो पहलां जिस भी मैं चैनल ते काम करदा सीगा उन्होंने सारियां स्टोरियां जिहड़ियां ने शायद डिलीट करतियां ने। की मजबूरी आ, की उन्हां दा प्रॉब्लम सी, वो सतगुरु जानदे आ। पर किते ना किते जे स्टोरी नैट ते होए परिवार की दास्तां ते वेख के किते ना किते इन्हां लोड़वंद परिवारां दे हालात जिहड़े आ वो सुधारे जा सकदे आ।
ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਰਸੋਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵਿਹੜਾ ਕੱਚਾ ਔਰ 2 ਕਮਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਾਹ ਉੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਨਾਲ, ਔਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਕਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੌਕੀ ਝੂਟੀ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੁੱਲ੍ਹੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸਨੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 5 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੌਕੀ ਝੂਟੀ ਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵੀਰ ਨੇ ਸੇਵਾ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਨੂੰ ਭਰਾਉਣਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਦੂਸਰਾ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਛਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਭਈ ਕਿੰਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ? ਪੜ੍ਹਿਆ 6-7 ਜਮਾਤਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਕਦੀ ਕਤਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬਹੁਤਾ ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਚਾਚਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਚਾਚਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੰਘਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਭਗੌੜਾ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਚਾਚਾ ਪਕੌੜਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੇਜਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਛਾ, ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਘਰ ਦੀ ਛੱਡ ਖਲਾਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਦਿਓਰ, 2 ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਲਏ। ਕੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਕੋਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਸੀ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੀ ਸਲਾਹ ਉਹ ਹੀ ਭੇਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਮਤਲਬ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੋਂ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਹਦਾ ਬੜਿਆਂ ਜ਼ਿਆਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕੂਣ ਬੋਲਣ ਬਹਿਣ ਖਲੋਣ ਸੰਤ ਦਾ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਬਾਬੇ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲੱਗੇ ਅਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਆਉਂਦੇ ਸੀ? ਕੋਈ ਨਾਂ ਯਾਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਹੀ ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ, ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪੱਪੂ ਡਡਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਰਾ ਪੱਪੂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸੁੱਚਾ ਪਸਵਾਲ। ਹਾਂ, ਕੁੱਲੀਆਂ ਕਰੇ ਇੱਕ ਕੁੱਲੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਮੁੰਡਾ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੁੱਖਾ ਦਾਦੇ ਅੱਛਾ, ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਕੁੱਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਧਿਰਤੇ ਦਾ। ਠੀਕ। ਤੇ ਇੱਕ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਮੈਂ ਆਪ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਭਗੌੜੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਵਾਹਵਾ ਚਿਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, 8-9 ਸਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਭਗੌੜੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੋਣੀ ਆ? ਪੁਲਿਸ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਖਲੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਅੱਛਾ, ਬੜਾ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਸੀ, ਦਾਬੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੋਲੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਚੱਲੀ ਕਿ ਐਡੇ ਐਡੇ ਮਗੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਛਾ, ਸਾਡੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਟਾਹਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤੇ ਹੀ ਝੜ ਗਏ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਕੁਝ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਖਾੜਕੂ ਸਿੰਘ ਘਰ ਹੈਗੇ ਸਨ ਕਿ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ? ਨਹੀਂ, ਘਰ ਸੀ, ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ ਫਿਰ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਭੱਜ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, ਭੱਜੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ। ਤੇ ਮੇਜਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕੁੱਲੀਆਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ, ਜੇ ਬਾਹਰ ਕਰਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤੇ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੰਤ ਨੇ ਮਾਰੇ ਵੀ ਹਨ। ਤੇ ਕਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲੇਟ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਿਆ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹੀ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਮਰਵਾਏ ਨੇ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਉਦੋਂ? ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਐਡੇ ਐਡੇ ਮਗੋਰ ਹੋ ਗਏ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਟੋਕਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਪੇੜਾਂ 2-3 ਮਾਰੀਆਂ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਸੰਤ ਦੀ ਭਰਜਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਭਰਜਾਈ, ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਨੇ 2 ਜਣੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੱਲੀ ਆ? ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੱਲ ਤੋਰ ਥਾਣੇ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਜਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹਨ। ਤੇ ਮੇਜਰ ਸ਼ਹੀਦ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਕਮਾਦ ਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ ਤੇ ਸੰਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਜਰ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ 2 ਮੁੰਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਹਨ।
ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇਤਾ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਗਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਸੰਸਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਵਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਚੁਗਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਦਿੱਤੀ, ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਪਿੰਡ? ਨਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਫੁੱਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਰ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਸਾਹਿਬ। ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸੰਤ ਤੇ ਫਿਰ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, 8-9 ਮਹੀਨੇ ਮਗਰੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਰੀਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਚਾਚਾ ਭਤੀਜਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪਾਪੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ, ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁੱਕੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਘੱਟ ਏ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬੋਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬੋਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਥਾਣੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, 15 ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕੀਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ? ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਗਏ ਦੂਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਬਥੇਰਾ ਮਾਰਦੇ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਘਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਗੁੱਡੀਆਂ ਹਨ ਘਰ ਇਕੱਲੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਣਾ ਫੜ ਕੇ, ਫਿਰ ਘਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਣਾ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹਾਲ, ਬੂਆ ਨਹੀਂ ਚੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਾਬੇ ਮਾਰਦੇ ਸੀ। ਸੰਤ ਦੱਸ ਪਾਓ ਸੰਤ ਆਂਦਾ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸੰਤ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। ਤੇ ਬੂਆ ਨਹੀਂ ਚੰਨਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਲੱਭ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਲੱਭਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਕਾਬੂ ਕਰਾਂਗੇ। 2-3 ਵਾਰੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਕਾਬੂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੀਤੋ ਸਰਗੇ ਲਾਗੇ ਆਇਆ। ਠੀਕ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਮ ਐਸਐਸਪੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਬਟਾਲੇ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ ਬਟਾਲੇ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਛਾ, ਆਂਦਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ, ਸੰਤ ਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਕਿਸੇ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਕਾਉਣੀਆਂ। ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਘੇਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਜਿਉਣ ਦਾ। ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਜਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਮਰ ਗਈ, ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ, ਮੁੰਡੇ ਨਿੱਕੇ ਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਂਭਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਔਖਿਆਂ ਸੌਖਿਆਂ ਹੋ ਕੇ। ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? 2 ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਦੋ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲੀ ਚੜਾਈ ਕਰ ਗਈ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਾਂਭਣੀ ਆ। ਮੇਜਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਪੈਲੀ ਬੰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਭੈਲੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ, ਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਇਆ ਸੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸਾਡੇ ਸਹੁਰੇ ਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਘਰ 'ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਚੱਲਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ? ਇਦਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਬੇਟਾ ਹੁਣ? ਕੋ ਕਰਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਥੋੜਾ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤਾ? ਗਏ ਨੇ ਕੰਮ ਤੇ, ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਦਿਹਾੜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਇੱਟਾਂ ਉੱਟਾਂ ਪਟਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਬਸ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰੋਜ਼? ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਦੀ 200 ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, 250 ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ 300 ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੀ ਆ ਕੰਮ? ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੂਜੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, 1500 ਹੁਣ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਾਪੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਡੀਪੂ ਚੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ? ਇਹ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਉਹ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੰਘਦਾ ਚੱਜ ਨਾਲ। ਅੱਛਾ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿਤਿਓਂ ਸੇਵਾ ਭੇਟਾ ਮਿਲੀ, ਚੇਤਾ ਕਰਨਾ ਜੇ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਵਾ ਭੇਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿਤਿਓਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ ਆਸਰਾ? ਹਾਂਜੀ ਸੰਦੀਪ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ। ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਸੰਦੀਪ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨੇ ਨੇ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੂਟ ਸਾਟ ਹੀ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਸੂਟ ਹੀ ਭਾਪੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਇਹਦੇ ਨੂੰ, ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਰਸੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ ਕਾਉਣੀ ਹੈ ਹਜੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ, 11ਵਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਪਰਸੋਂ ਨੂੰ। 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 28 ਤਰੀਕ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਝੂਠ ਮਾਰੀਏ ਖਾ ਕੇ ਕੰਨ ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸੰਗਤ ਘੱਲਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਆਂਦੇ ਅਸੀਂ ਭੇਜਨੇ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਆ, ਸ਼ੇਰ ਗਿੱਲ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਅਕਸਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੇਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਫਿਰ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਤਾ 13,000। ਹਾਂਜੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਘਰ ਦਾ ਮੈਂ ਵੇਖਣ ਡਿਆ ਮਾਤਾ ਉਹ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਾਤਾ ਤੇਰਾ ਛੱਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਧਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਗਾਰੇ ਦੀ ਚਣਾਈ ਹੈ ਆ ਨਹੀਂ, ਛੱਤ ਕੱਲੀ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਗਾਰੇ ਦੀ ਚਣਾਈ ਨਾਲ ਪੌੜੀ ਪੂੜੀ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਇਹ ਕੋਠਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕੋਠੇ ਚੁੰਦੇ ਹੀ ਬੜੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਤ ਚੁੰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਰਜਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਲੀੜੇ ਵੀ ਭਿੱਜ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਬਰਾਂਡੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੰਡ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਵੇ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਆਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਠੇ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਪਿੰਡ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਤੰਗੀ, ਨਿਆਣੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਤੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਰਸੋਈ ਤੇ ਛੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਾਂ ਸਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੁਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹਾਂਜੀ, ਆਓ ਤੁਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਮਾਤਾ ਕਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਸਲਾਮ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾ ਅਥਰੂ ਵਹਾਉਣੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਪਰ ਚਲੋ। ਕਰੀਏ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਬਥੇਰਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੋਈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਕੌਣ ਸਾਂਭੇ, ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆ ਗੱਲ ਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫਿਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਜਾਂ ਮਕਾਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਹਾਂ 2 ਕਮਰੇ ਬਣ ਜਾਣ, ਚਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬੋਰ ਹੈਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਟੂਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਪਈ ਕੁ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਵੇਲੇ ਕੋਲੇ ਸੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮੋਟਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਛਾ, ਟੂਟੀ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੇ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪਾਣੀ ਧਾਣੀ ਦੀ ਵੀ। ਆਹੋ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੈ ਆਈਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਦੂਜਾ ਫਲੱਸ਼ ਬਾਥਰੂਮ ਜਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾ। ਬਣਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਨਿੱਕੇ ਦਾ, ਅੱਛਾ ਆ ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਥਾਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਬਾਪੂ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਆ ਉਹਦਾ ਹੀ ਹੈ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ? ਨਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ, ਕਿਤੇ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ? ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਇਸ ਹੀ ਆ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਰਾ? ਵੇਖੋ ਉਹ 7 ਸਮੁੰਦਰੋਂ ਪਾਰ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਈ ਹੈ ਆਹ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੇ ਤੇ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੱਟਾਂ 'ਚ ਸ਼ਰੀਕੇਬਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਧੀਆਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ। ਉਹ ਅੱਛਾ। ਜਰਾ ਕੁ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਧੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਂਦੇ ਵੀ ਉਹ ਧੀ ਕਿਉਂ ਜੰਮੀ ਆ, ਪੁੱਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਰਾ ਕੁ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਚਲੋ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਵਾਕਈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਦਕ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਸ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਘਰ ਬਣੇ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਵਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ, ਵਿਹੜਾ ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਗਲੀ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮਿੱਟੀ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਖਲੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ? ਪਾਣੀ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵੜ ਜਾਂਦਾ, ਖਲੋਣਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ। ਇੱਧਰੋਂ ਪਾਣੀ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਆ ਗਲੀ ਵੱਲੋਂ ਗੇਟ ਵੀ ਨੀਵਾਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਅੰਦਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਮੰਜੀ ਡਾਈ ਤੇ ਆਖਣ ਡਿਆ ਸੀ ਪਾਪੇ ਇਹਦਾ, ਆਖਣ ਡਿਆ ਸੀ ਬਾਪੂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਤੇ ਐਵੇਂ ਚ ਬੰਬੀ ਦਾ ਚ ਬੱਚਾ ਬਣਾ ਹੜਿਆ ਅੱਗੇ ਬੂਹੇ ਦੇ, ਮੰਜੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੱਠਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੀਂਹ ਮੂੰਹ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਨਾ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਓਕਵਿਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘੱਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ 25,000 ਭੇਜਿਆ, ਤੇ 25,000 ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਰੁੱਝ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ 2-4 ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ।
ਤੇ 25000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਟੀਨ ਟਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਪਾਈਏ ਆਪਣੇ ਤੇ ਰਸੋਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਪੈਣੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਲੈਂਟਰ ਹੀ ਪੈਣਾ ਵਾ ਆਹੋ ਕਿਤੇ ਮੀਂਹ ਆ ਗਈ ਫੇਰ ਹਨੇਰੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫੇਰ ਉੱਡ ਕੇ ਟੀਨਾਂ ਤੁਰ ਜਾਣੀਆਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਰ ਗਈਆਂ ਆਹੋ ਤੇ ਇਦਾਂ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦਾਣੇ ਦੂਣੇ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ ਕੁਛ ਵਿੱਚੋਂ ਝੋਨਾ ਝਾਨਾ ਤੇ ਕੁਛ ਜਮਾ ਕਰਾ ਹੜਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਛੱਤ ਪਾ ਲਾਂਗੇ ਦਾਣੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ ਮੁੱਕੇ ਆ ਨਾ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਅਰਕਾ ਹੈਗਾ ਚੌਲ ਚਾਲ ਲੈਣੇ ਹੋਣੇ ਆ ਆਹੋ ਚੌਲ ਚੂਲ ਅੱਛਾ ਤੇ ਫੇਰ ਇਹ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੁਈਆਂ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਤੇਲ 180 ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਕਿਲੋ ਹੈ ਆਹ ਬੜਾ ਤੇਲ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਹੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਖੋ ਕੁਛ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਏ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੈ ਕਿਨੂੰ ਆਖੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮੋਦੀ ਕਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੋ ਚੱਜ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆਹੋ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਖਾਨ ਸਹੀ ਮਾਰ ਛੜਿਆ ਏ ਦਿੱਲੀ ਖੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਗਏ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਲਾਗੇ ਚਾਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਗਿਆ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਵਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਘਰ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਹਾਂ ਬਾਥਰੂਮ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਉਹ ਬਣਾਓ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਝਾਨਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਸੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਕਿਤਾ ਗੈਸ ਵੀ ਤਾਂ 200-300 ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਲ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬੜਾ ਔਖਾ ਵਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਹੁਣ ਸਿਆਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਲੀੜੇ ਵੀ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਰਜਾਈਆਂ ਵੀ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਤੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ 2-2 3-3 ਤੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕੋਟੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਸਿਆਲ ਸੂਲ ਕੰਬਲ ਗਰਮ ਕੁੰਬਲ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਆਹੋ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈਣੇ 1000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਤੇ ਗੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਆਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਭਰਾਉਣੇ ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਵੇਖਾ ਬੱਚੇ ਆ ਗਏ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਔਖਾ ਹੀ ਭਰਾਉਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਰਾਈ ਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁੱਕਾ ਜੇ ਸਿਲੰਡਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਮੁੱਕਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਲੰਡਰ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਭਰਾਓ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਚੱਲੇ ਨਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਡਈਆਂ ਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਵੇਰੇ ਨਾ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੱਲਾ ਗੈਸ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਆਹੋ ਚੱਲਦਾ ਸਵੇਰੇ ਭਰਾਓ ਸਿਲੰਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗਾ ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹਾਂਜੀ ਚਾਹ ਬਣਾਵਾਂ ਘੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰ ਲਿਆਓਗੇ ਨਾ ਜਿੱਦਣ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਏਗੀ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਕੀ ਧਰਿਆ ਸਾਗ ਧਰਿਆ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਗ ਧਰਿਆ ਕੀ ਕਰਕੇ ਆ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਆ ਜੀ ਘਰ 'ਚ 2 ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਬੱਚਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਦਿਓਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਈਏ ਔਰ ਹੌਸਲਾ ਵੇਖੋ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਡੁਲਾਇਆ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਲੇਰ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਇਆ ਕਰੂ ਪਰ ਮਾਂ ਤੇ ਮਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਨ ਜ਼ਰੂਰ ਭਰਦਾ ਵਾ ਪਰ ਐਸੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਲੂਟ ਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਲਾਮ ਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਦਾ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਆ ਸੀਸਾਂ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਸਾਂ ਦਈ ਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਆ ਕਰੋ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜੀ ਬਾਜੀ ਰੱਖਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਰੋ ਕੇ ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆ ਰੋਇਆ ਰੱਬ ਨਾ ਰੀਝਦਾ ਤੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਰੋਈਏ ਤੇ ਨਿਆਣੇ ਨਹੀਂ ਪਲਦੇ ਸਾਡੇ ਹਾਂ
ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਪੜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਬਤੇਰਾ ਤੇ ਰੋ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਆਇਆ ਕਿਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ? ਹਾਂ, ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਨਹੀਂ, ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨਾ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਦੇ ਯਾਦ 'ਚ ਰੋਈਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰੀਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ। ਰਸੋਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਛੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜੇ ਨਾ, ਅੱਗ ਉੱਗ ਬਾਲਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਹਾਂ, ਹਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਹੀ ਆ। ਚਲੋ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਮਾਤਾ ਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੇਵਰ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। 2 ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ। ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਥਾ ਸੰਭਵ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੇਵਾ ਭੇਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ, ਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਲੈਣੀ ਆ। ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬੜੇ ਸੀਮਤ ਨੇ। ਤੇ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਲਦੀ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਬੀ ਸੁਖਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਓਕਵਿਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪੁਰਦ ਅਸੀਂ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੰਗਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੰਗਰ ਸੇਵਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੀਬੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਓਕਵਿਲ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25,000 ਰੁਪਇਆ ਮਾਤਾ ਸ਼ਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਲਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲਿਓ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਬਸ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, 10,000 ਚ ਗਹਿਣੇ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗਹਿਣੇ ਪਈਆਂ ਨੂੰ? ਹੋ ਗਏ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਕੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਗਹਿਣੇ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ? ਉਹ ਕਾਕੇ ਦੀ ਅੱਖੀ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਪੋਤਰੇ ਦੀ। ਉਹ ਵਿਖਾਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਦਵਾਈ ਪਾਈ ਅੱਖਾਂ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ। 10,000 ਚ ਗਹਿਣੇ ਪਈਆਂ ਨੇ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਵਿਆਜ ਵਿਊਜ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵਿਆਜ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਜੇ 10,000 ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਭੇਜ ਦੂਗਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਛਡਾਉਣ ਲਈ ਵੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਵੇਲੇ ਫੇਰ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਸੋਨਾ ਕਿ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਸੀ ਕੱਲੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਕੱਲੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਪੇਕਿਆਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ ਹਨ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਪਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਦੀ ਅੱਖ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਗਹਿਣੇ ਪਾਤੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਆਓ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਛਡਾਈਏ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਤੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕੈਮਰੇ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਘਰ ਆ ਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਛੱਤ ਤੇ ਘਾਹ ਉੱਗਾ ਹੈ, ਬਾਲਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਆ। ਉਹ ਬੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁਣ ਬੋਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ? ਆਹੋ, ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਤ੍ਰਿਪ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੋਠੇ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਔਰ ਭੈਣ ਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 76960 47539 7696047539। ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ, ਯਥਾ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।